إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمته التوالية صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطنها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الشكر على طاعته وذكره وحسن عبادته، ويقوينا على تبليغ عبادته بإخلاص بالحكمة والموعظة الحسنة، في صبر وفي تواضع ورفق ورحمة في عباده. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا. آمين. Pagi hari ini insya Allah kita memasuki firman Allah, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Betul ya? Iya. Baik. وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود الأخرى. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. حقيقة خلق السماوات والأرض وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق وحقيقة العلم بأشياء بعينها من هذا الخلق وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد وحقيقة رجعة الأمور إليه وحده وحقيقة تصرفه اللطيف في كيان الوجود وعلمه الخفي بذات الصدور، وكلها حقائق منبثقة تلك الحقيقة الأولى، ولكن أرضها في هذا المجال الكوني يجعل لها في القلب البشري إيقاعات وظلالا، والسماوات والأرض تؤجر هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلالها وتناسقها وجمالها، كما تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها واضطراد ظواهرها. ثم إنها
خلائق من خلق الله كالقلب البشري، فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة، وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها، يسمع لها ويعاطفها، وهي تقول له إن الذي خلقها هو خلقه، وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه، كما تقول له إنها تستمد حقيقة وجودها من وجود خالقها، وأنه هو كذلك، فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال بها. والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله، فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها أمام الشمس، وجدت بعد خلق الأرض والشمس، فليست هي الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، فليس هي الأيام التي خلق السماوات والأرض، فتترك علمها أو فنترك علمها لله يطلعنا عليه الأرض. وكذلك العرش، فنحن نؤمن به كما ذكره، لا نعلم حقيقته. أما الاستواء على العرش فتلك فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يمكن في حالة عدم استواء أن يكون في حالة عدم استواء العرش ثم تتبعها حالة استواء. والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى، والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا، والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه حانفا، لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا، أنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا، إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته. ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف يصور النص القرآني مجاله تصويرا عجيبا يشغل القلب بتتضعه في هذا المجال الواسع، وبتصوره في حركة دائمة لا تفتر، وهذا أمر غير مجرد ذكر العلم وحقيقته المجردة، أمر مؤثر موح يملأ جوانب النفس ويشغل خوارج القلب، وتترام به سبحات التصور ووثبات الخيال. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وفي كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء، ويخرج منها ما لا عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله، وفي كل لحظة ينزل من السماء والأمطار والعشقة والنيازك والشهب والملائكة والأقدار والأسرار، ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله. والنص القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع،
وإلى هذه الأحداث الفصام التي لا تحصى، ويدعو القلب البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وفي تصور يقظ لعلم الله الشامل، وهو يتبع هذه الحركات والأحداث في مسالبها ومعارجها. والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله ويسبح في ملكوته، بينما هو ثامن في مكانه ويسلك فجاج الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي شفافية وفي رعشة من الروعة والانفعال. وبينما القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماء، إذا القرآن يرده إلى ذاته ويلمسه في صميمه، وإذا هو يجد الله معه ناظرا إليه مطلعا عليه بصيرا بأمله قريبا جد قريب، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز، والله سبحانه مع كل أحد ومع كل شيء في كل وقت وفي كل مكان، مطلع على ما يأمل بصير بالعباد. وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب، حقيقة مذهلة من جانب ومؤنسة من جانب، مذهلة بروعة الجلال ومؤنسة بظلال القرآن، وهي كفيلة وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره وتدعه مشغولا بها عن كل أعراض الأرض، كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف. ومرة أخرى يعود إلى ملكية السماوات والأرض في مجال آخر غير هذا، وردت فيه أول مرة له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وفي المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة، وهنا يجيء ذكرها في معرض رجعة الأمور كلها إلى الله، وهي متصلة بملكية الله للسماوات والأرض ومكملة لحقيقتها. والشعور بهذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفة لغير الله في أي أمر، في أول الأمر وفي آخره، ويحميه من التطلع لغير الله في أي طلب، ومراقبة غير الله في أي عمل، ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلانه وحركاته وسكونه وخوارجه وأجواه، وهو يعلم أن لا مصرف من الله إلا إليه ولا ملجأ منه إلا إلى حماه. وينتهي هذا المطلب بحركة لطيفة من حركة القدرة في مجال الكون وفي أطواء الضمير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. ودخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل حركة دائمة، وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة، سواء كان المعنى طول الليل وأخذه من النهار وطول النهار وأخذه من الليل، أو كان المعنى مجرد تداخل الليل في النهار عند الغروب وتداخل النهار في الليل عند الشروق، ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها. حركة العلم بذات الصدور، وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لها
التي لا تفارقها ولا تبرحها والشعور بيد الله تولج الليل في النهار والشعور بيد الله تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل في لطف ينشئ في القلب حالة من التأمل الرفيع والحساسية الشفيفة كالشعور بعلم الله يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور الساكنة في خبايا الصدور هذا المطلع بإيقاعته تلك يدع القلوب في حساسية مرهفة بالتلقي ومن ثم يجيء الهتاف لها بالإيمان والبذل في أنسب أوان وقد تفتحت مداخلها وتوفرت مشاعرها واستعدت للاستماع وهنا يجيء ذلك الهتاف في المقطع التالي في السياق ولكنه لا يجيء مجردا إنما يجيء ومع إرادته وإيقاعه ولمسته والله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Menarik sekali apa yang diuraikan Sayyid Qutb rahimahullah, tapi lebih menarik dan menakjubkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Singkat, pendek, tapi mengandung makna yang tidak pernah berakhir. Setiap kali orang merenungkan ayat-ayat ini, dia akan merasakan kesan yang baru. Begitu juga pesan di balik kesan-kesan yang Allah berikan kepada kita. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kita tidak mengetahui masa tersebut atau hari tersebut apakah hari seperti yang kita kenal atau hari dan masa yang lain yang diketahui Allah. Karena tidak penting kita mengetahui maksud dari hari atau masa tersebut, tapi yang penting kita pahami Allah ciptakan langit dan bumi secara bertahap sebagaimana yang diterangkan dalam surah Fussilat. Allah kuasa untuk menciptakan langit bumi sekaligus dengan kun fayakun. Tapi Allah berkehendak menciptakannya secara bertahap agar manusia dapat mempelajari tahapan demi tahapan tersebut dan mengenal kebesaran dan keagungan. Allah kuasa untuk menciptakan manusia tanpa melalui proses dan tahapan hubungan suami istri, kemudian masa pertumbuhan dalam rahim, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja dan dewasa. Allah kuasa untuk menciptakannya langsung menjadi orang dewasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan penciptaannya dengan kehendak yang maha bijaksana hingga kita dapat belajar mengenal kebesaran keagungan Allah, memahami fase demi fase pertumbuhan manusia. Begitu juga dalam penciptaan langit dan menciptakan dalam 6 masa, Tumastawa. Kemudian Allah perintah dari arasy kebesaran dan keagungannya mengatur, memelihara. Tidak pernah sekejap pun Allah meninggalkan kita. Ungkapan Tumastawa ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya pemerintah yang berkuasa mengatur di alam. Oleh karena itu, siapa-siapa yang berpaling dari Allah, tidak menghargai dan mengakui pemerintahan Allah, beralih kepada perintah-perintah sesama makhluk yang dibesarkan dan diagungkan, karena secara tidak langsung dia menempatkan dirinya dalam posisi seorang musyrik yang mempersekutukan. Oleh karena itu dalam suratul Maidah sebanyak 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Karena di saat dia menolak pemerintahan Allah yang memerintah dari aras kebesaran dan keagungannya, perintah yang dituangkan dalam kitab suci, kemudian dipraktikkan, dilaksanakan dalam kehidupan Nabi. Dia mengangkat pemerintah yang lain, menolak pemerintahan Allah SWT. Maka ini bentuk kekafiran yang artinya ingkar. Dia mengingkari Tuhan yang menciptakan ini. Kemudian kata al-zalimun pada ungkapan yang kedua menggambarkan bahwa mereka telah menzalimi diri mereka. Meninggalkan Allah yang mengayomi mereka, yang membelai mereka, yang menyayangi mereka, yang peduli terhadap mereka, mereka tinggalkan kepada makhluk-makhluk justru yang menindas dan mempermainkan mereka. Lalu ungkapan al-fasiqun menggambarkan mereka orang yang keluar dari rel kebenaran. Jadi tsumma stawa al-'arsy menjelaskan di sini dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan langit, bumi, demikian pula makhluk yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana ungkapan para filosof, Allah menciptakan langit bumi lalu Allah tinggalkan karena Allah tidak membutuhkan. Maka Allah tegaskan tsumma stawa. Nah, di sini kita sebagai hamba kalau betul-betul menyadari kita di bawah pemerintahan Allah yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha pengasih, penyayang, lagi maha bijaksana, maha penyukur terhadap perbuatan hambanya, juga maha pengampun, akan memberikan rasa tentram di hati kita, rasa hormat terhadap keagungan. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengenai ilmu. Ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Kita tidak dapat membayangkan apa saja yang masuk ke dalam bumi. Banyak hal-hal di luar bayangan dan pikiran kita. Baik benda cair, benda padat, makhluk hidup dalam bentuk serangga, reptil, dan berbagai macam hal di antaranya manusia-manusia yang telah mengakhiri hidupnya. Mereka kembali dimasukkan ke dalam tanah, kemudian menyatu dan bercampur dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, termasuk apa saja yang keluar. Kita membayangkan beraneka tanaman, tumbuhan, termasuk buah-buahan. Buah-buahan yang berasal dari pohon-pohon, yang menumbuhkan juga berasal dari bumi. Kita bisa bayangkan apa-apa yang kira-kira bermunculan dari perut bumi. Apa yang keluar daripadanya dari berbagai macam hal yang menakjubkan. Yang tak dapat kita bayangkan, kita khayal. Bagaimana luasnya ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi yang keluar daripadanya. Begitu juga wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruj. Dan apa yang turun dari langit. Baik itu hujan, peteon, cukup, percikan-percikan api yang digambarkan menyerang jin yang berusaha untuk menguping. Begitu juga badai matahari yang ditangkal oleh lapisan pelindung bumi kita itu atmosfer. Kemudian ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita. Artinya kita di sini tidak dapat membayangkan. Allah gunakan kata ma karena memang ini semua merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan bayangan dan pikiran manusia yang mereka ketahui hanya sedikit. Begitu juga yang naik ke langit. Dari uap-uap air, asap, gas, dan lain sebagainya. Yang tidak dapat kita bayangkan hadirin sekalian. Semua tak lepas dari pengetahuan dan ilmu. Dan bukan hanya sampai di sana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian.
Seperti yang saya kutub tadi katakan, bahwa ini bukan merupakan kinayah, bukan merupakan juga isti'arah atau tashbih, tapi menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang kalian, maha melihat apa yang kalian. Menarik yang diucapkan oleh Imam Ali. Ma kulli syai'in la bimuqaran. Wa ghairu kulli syai'in la bimusayyan. Allah bersama segala sesuatu. Baik makhluk yang terdapat di langit, makhluk yang terdapat di bumi, kemudian mereka yang berada di timur, di barat, di selatan, utara, yang terpisah oleh benua, samudra. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama segala sesuatu, tapi lebih muqar, bukan kebersamaan tempat, bukan juga kebersamaan waktu. Karena kita tahu bahwa waktu dan ruang ini diumpamakan bagikan penjara. Seorang yang berada di timur tidak mungkin dia berada di barat. Yang berada di barat juga demikian. Begitu pula yang terdapat di utara. Itu juga yang terdapat di selatan. Dan waktu sendiri bersifat relatif. Kita pada saat ini dalam keadaan siang. Di Amerika dalam keadaan malam. Kita di Saudi saat ini sudah masuk waktu pagi, sedangkan di Saudi Arabia masih dalam suasana gelap. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bersama sesuatu dalam arti kebersamaan tempat dan waktu, tapi kebersamaan ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, kasihnya, di mana tidak ada satupun makhluk yang lepas dari pandangan Allah, yang lepas dari pendengaran Allah. Oleh karena itu, walaupun kita bersuara dengan lirih, memanjatkan doa kita kepada Allah, Allah dengar apa yang kita ucapkan. Bahkan di saat kita lupa kepada Allah, tidak memperhatikan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan perhatiannya terhadap kita. Perasaan semacam ini memberikan betul-betul, apabila orang meresapinya, menimbulkan getaran dalam hati. Rasa takut, rasa hormat. Bukan takut terhadap kewaliman Allah yang akan mengintimidasi diri. Tapi rasa takut terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak layak terhadap Tuhannya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang selama ini melimpahkan rahmat kasihnya terhadap. Juga akan muncul rasa malu. Bisa dia berbuat kemaksiatan di hadapan Tuhannya, yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan semua perbuatannya. Maka ucapan-ucapan yang keluar pada saat dia berbuat yang tidak baik, pada saat dia berdusta, pada saat dia berkhianat, pada saat dia melakukan perbuatan yang tidak patut, apabila dia meresapi semua ini, hatinya akan bergetar. Tapi di samping itu juga memberikan rasa unus, rasa aman, rasa tentram di hati. Walaupun dalam kesendirian, dalam kesusahan, dalam keadaan tidak memiliki sesuatu, hatinya penuh rasa aman dan tentram. Karena Tuhannya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengabaikan, tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecewakan diri. Tapi dia sering berbuat hal-hal yang sebetulnya menempatkan dirinya pada posisi yang amat memalukan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Melalui contoh-contoh ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Baik itu yang masuk ke dalam bumi, yang keluar daripadanya, yang naik ke langit, yang turun dari langit, bahkan dia bersama setiap orang dari kita, dimanapun kita berada. Karena keberadaan Allah, keberadaan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Imam Ali dalam doa safarnya
Setelah dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda Allah hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wa su'il manzar fil mali wal ahli wal walad. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Lianna al-mustashaba la yakunu mustakhlafan wal mustakhlafa la yakunu mustashab. Dia mengatakan pada akhir doanya, ya Allah, Engkau adalah kawan kami dalam perjalanan. Dan juga sebagai khalifah kami terhadap keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Anak-anak kami, termasuk harta kami. Adapun selain Engkau, apabila menjadi teman perjalanan tidak mungkin menjadi penjaga di rumah. Dan apabila dia menjadi penjaga yang menjaga kita di rumah, tidak mungkin akan menjadi pendamping. Artinya, kemanapun kita pergi. Begitu juga keluarga yang kita tinggalkan. Apabila kita pasrahkan mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya tempat kita menitipkan diri kita, begitu pula keluarga kita, begitu pula harta kita dan orang-orang yang kita cintai. Jadi ayat-ayat ini di samping menerangkan kepada kita tentang asal-usul dari alam raya ini dan seluruh isinya, itu pula apa yang terdapat di dalamnya, termasuk kita semua. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu yang diciptakan dalam 6 masa untuk menarik perhatian kita. Allah memerintah melalui aras kebesaran dan keagungan. Ketahui apa yang masuk ke bumi, yang keluar daripadanya, yang naik ke langit, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kalian. Bila kita resapi di sini, sungguh Allah melihat apa yang kita perbuat. Tidak ada satupun perbuatan kita yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu mulkus samawati, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan selain dari Allah bukanlah pemilik, tapi makhluk-makhluk yang menerima amanat dari Allah. Sedangkan pemilik yang sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur, sebagaimana dia menciptakan dan dialah satu-satunya pemilik penguasa di langit maupun di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Syekh Qutb mengisyaratkan bahwa Allah mengulangi di sini mulkiyahnya terhadap langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Tapi konteksnya berbeda. Kalau konteksnya pada awal surah, lahu mulkus samawati wal yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, yang menghidupkan dan dia memati. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menetapkan kadar dan ketentuannya bagi setiap makhluk di alam raya ini. Nah, pada ayat ini, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikembalikan segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kita perhatikan ayat dengan ayat yang lain saling menerangkan dan menjelaskan. Kemudian yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Ayat ini merupakan ayat yang betul-betul amat menyentuh dan kita rasakan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Bukan hanya sekali-sekali, tapi kita saksikan setiap hari perubahan tersebut terjadi. Di mana Allah berfirman, yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyisipkan malam ke dalam siang secara lembut dan perlahan-lahan. Begitu juga menyisipkan siang ke dalam malam juga secara perlahan-lahan dan lembut. Karena kata Allah yuliju itu memasukkan sesuatu dengan lembut. Itu yang kita saksikan bagaimana pada saat matahari terbit, membawa cahayanya perlahan-lahan gitu terbit. Dari mulai percikan cahaya, kemudian secara perlahan-lahan mulai matahari menampilkan dirinya, mengucapkan selamat pagi kepada kita. Bukan seperti seorang yang menyalakan lampu. Dari gelap langsung terang benderang, tapi Allah ciptakan secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dan sisipkan malam ke dalam siang. Kemudian Allah juga menyisipkan juga siang ke dalam. Jadi pada saat mau terbenam matahari kita saksikan tidak sekaligus langsung gelap. Tapi Allah memberikan persiapan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi gelapnya malam. Bagaimana matahari mulai terbenam sedikit demi sedikit. Apalagi orang yang di tepi pantai menyaksikan bagaimana bola matahari mulai turun sedikit demi sedikit hingga tenggelam dari pandangan. Seolah-olah ditelan oleh sabur. Jadi yulijul laila fil nahar wa yulijul nahar fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Ilmunya tidak terbatas pada apa-apa yang lahir, tapi dia paham yang tersembunyi dalam dada kita semua. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang barusan kita baca, dari mulai permulaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bahwa Dialah Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Segala sesuatu di alam raya ini, keberadaannya, kelangsungan hidupnya, semua bergantung kepada hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menganugerahkan kehidupan. Allah yang menganugerahkan seluruh potensi yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya yang memenuhi kebutuhan hamba-hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah menutup pintunya, tapi sang hamba justru yang menutup dirinya dari Tuhan. Dia terikat dengan ikatan-ikatan bendawi, terikat dengan makhluk-makhluk juga yang sama kedudukannya dengan diri. Padahal bisa dia kembali kepada Allah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Maka kemuliaan ini menjadi kemuliaan yang betul-betul mengangkat dirinya berada dekat dari sisi Allah Subhanahu. Dan Allah bersama makhluknya bukan hanya bersama mereka yang kaya, yang berkedudukan, bersama mereka yang dimuliakan dalam kehidupan dunia ini. Tapi siapa saja yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, yang memanjatkan doa kepadanya, Allah tidak pernah mengecewakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menomorsatukan mereka-mereka yang berkedudukan dan merendahkan orang-orang yang papan. Tapi Allah menyambut doa hamba-hambanya. Siapa yang datang lebih cepat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengutamakan orang tersebut. Tidak melihat dari latar belakangnya, sukunya, warna kulitnya. Karena Allah yang menciptakan mereka. Sebagai ujian untuk menguji mereka. Allah menguji kita dengan syukur dan sabar. Bila kita bersyukur pada saat Allah memberikan anugerahnya, bersabar dalam menghadapi cobaannya, kita akan meningkat dalam kehidupan yang menuju tingkatan yang lebih tinggi. Dan kehidupan dunia bukan tempat kita beristirahat, tapi merupakan perjalanan yang kita lalui untuk menuju kehidupan akhir. Bagi orang yang beriman itu merupakan apa-apa yang mereka dambakan. Wala saufa yu'tika rabbuka. Allah jelaskan sebelumnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Beriman kepada Allah pada hari akhir, mereka mengutamakan apa yang Allah sediakan dalam kehidupan akhir. Mereka jadikan kehidupan dunianya sebagai bahtera,
mengarungi samudera kehidupan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menantikan kita pada akhir dari perjalanan hidup kita. Maka sungguh beruntung orang-orang yang disambut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Diseru oleh Allah an-nafsul mutmainnah, karena dalam kehidupan dunia di saat jiwa orang-orang yang fasik, yang kafir, munafik, bergelora, dipengaruhi, dikuasai oleh syahwat dan angan-angan mereka, sedangkan mereka menuju Allah dengan jiwa yang tenang, penuh rasa syukur, sabar, tidak dipalingkan oleh berbagai macam cobaan dan hasrat-hasrat duniawi dari tujuan hidup yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kalau membaca katakan ratusan bahkan ribuan tafsir, ternyata tidak ada satupun tafsir yang mampu untuk menguraikan, menjelaskan ayat ini secara maksimal. Karena setiap kali kita baca, kita akan merasakan muncul kesan-kesan yang lain. Oleh karena itu betapa beruntungnya orang yang berkawan dan bersahabat dengan Al-Quran. Kita buka sesi tanya jawabnya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husin. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya mau bertanya mengenai permasalahan huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini di sini kan domir gaib. Kenapa dia jadi berhitab? Huwa dia al-gaib, domir. Kenapa dia ma'akum? Kenapa jatuh ke hitab di sini? Itu Ustaz yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dari ghaib di sini dhamirnya kembali kepada Allah kan, yang tidak kita kuasai sama sekali hakikat kebesaran keagungan. Ma'akum di sini kembali kepada kita kan, dia selalu bersama kalian, maksudnya kita, ya, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, kapanpun juga tak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita. Nah, kalau kita renungkan ayat ini, kita bandingkan dengan firman Allah, tsumma stawa al-'arsy. Kita temukan di sini, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arasy-Nya, bagaimana dia bisa bersama kita? Kalau seandainya kebersamaan Allah, kebersamaan tempat, demikian pula waktu. Jadi, tsumma stawa al-'arsy. Begitu juga ayat-ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Begitu juga wa huwa alladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Oleh karena itu, ayat-ayat ini mengungkapkan kebersamaan Allah dengan makhluknya, bukan kebersamaan tempat, begitu juga kebersamaan waktu. Tapi kebersamaan yang jauh, ya, betul-betul di luar khayalan, bayangan yang kita bayangkan. Padahal makhluk-makhluknya bertebaran di atas muka bumi. Kebutuhan mereka bermacam-macam, keadaan, perbuatan mereka juga beraneka ragam, baik yang beriman maupun yang kafir. Belum lagi alam semesta dan seluruh isinya. Tidak ada satupun di alam raya ini, begitu pula termasuk di bumi kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluk. Oleh karena itu hadis yang berbunyi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia, lalu membuka harapan bagi manusia, bagi mereka yang mohon ampun, bagi mereka yang memiliki hajat, ya, bagi mereka yang katakan memiliki harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintunya luas-luas untuk mengabulkan doa mereka.
Lalu pada saat datang fajar, terbit matahari, Allah balik ke arasy. Hadis ini selalu dibacakan oleh sebagian orang. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun sepertiga malam, kemudian naik lagi, katakan ke arasnya, ya, pada saat fajar, kita tahu bahwasannya kalau seandainya di tempat kita datang fajar, di tempat lain masih dalam keadaan gelap. Contohnya sekarang katakan kita siang hari di Saudi Arabia masih gelap. Jadi kalau Allah naik lagi ke arasy, lalu bagaimana yang di Saudi Arabia? Apakah mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan untuk kita di Indonesia? Atau kalau yang di Saudi Arabia, ayat ini katakan berbicara pada orang Arabnya, atau di tempat yang lain. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini, Allah turun pada sepertiga malam ke langit dunia. Nah, dalam sebuah riwayat dari Imam Ridho mengatakan yang turun bukan Allah, tapi malaikat yang turun atas perintah Allah untuk membawa. Adapun kalau hadis ini ditafsirkan secara hakiki, ini merupakan hal yang tidak benar. Oleh karena itu Syekh Qutb mengatakan tidak mungkin sama sekali Allah tidak berada di arasy. Ya. Kemudian beberapa lama kemudian Allah duduk di atas arasy. Ini namanya terpengaruh oleh perubahan situasi dan kondisi. Maka atas dasar kitab Allah yang menjadi rujukan dan pegangan yang menjelaskan mengenai zat Allah, begitu juga asma-asmanya menunjukkan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk seperti yang mereka gambarkan, Subhanahu wa Ta'ala amma yasifun. Tapi yang benar di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam bahasa manusia, berbicara kepada mereka sesuai dengan metode yang mereka fahami. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak terjangkau oleh pandangan mata, tapi Allah mengetahui kemana perginya pandangan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak dipengaruhi oleh perubahan keadaan, situasi, dan kondisi. Karena semua itu merupakan hal-hal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita pahami ya, dari ayat Tsummastawa al-'arsy, begitu juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Seperti yang Imam Ali katakan, dia bersama kita bukan kebersamaan dalam artian kebersamaan bersama-sama dalam ruang dan waktu. Begitu juga kita terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena terpisah oleh ruang dan waktu. Maksudnya ada sebagian orang menganggap seolah-olah segala sesuatu ini Allah. Seperti yang kita pernah baca sebelumnya, tingkatan-tingkatan para sufiah. Yang pertama menganggap dia melihat Allah bersama segala sesuatu. Yang kedua melihat di balik segala sesuatu terdapat Allah. Tapi yang ketiga mengatakan bahwa kami tidak melihat Allah. Karena maksudnya dia tidak melihat hakikat wujud yang sebenarnya, yang menarik perhatiannya kecuali hanya Allah. Adapun yang dilihat dari berbagai macam fenomena di alam raya ini, semua justru merupakan tanda-tanda yang semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga ini bukan berarti menganggap benda dan dirinya adalah Allah, sama sekali tidak. Nah begitu juga ma kulli syai'in la bi muqaranah wa ghairu kulli syai'in la bi muzayyal. Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak bersama makhluknya bukan maksudnya kebersamaan ruang dan waktu. Jadi Allah tidak pernah terpisah dari makhluknya sekejap pun juga. Keterpisahannya bukan keterpisahan bagaikan makhluknya yang dipisahkan oleh waktu, dipisahkan oleh ruang, dipisahkan oleh benua dan samudera. Tapi terpisahnya karena dialah sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu, dan daripadanya segala sesuatu semuanya berasal. Jadi hubungan antara kita dengan Allah, hubungan antara Khalik dengan makhluk. Nah, pemahaman ketiga dari kalangan sufi ini perlu mendapatkan perhatian kita. Yaitu dia tidak melihat lagi, dia tidak melihat lagi benda, tapi dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seluruh makhluk yang terdapat di alam raya ini,
dan berbagai macam fenomenanya, semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu. Pandangannya hanya tertuju pada hakikat yang sebenarnya, yang merupakan sumber dari seluruh keberadaan di alam raya ini, yang keberadaannya begitu indah. Dan nama-namanya sebagaimana yang kita pahami, semuanya menunjukkan betul-betul sifat-sifat yang amat indah, yang amat cantik dan amat mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keagungan yang tak terbatas, keindahan yang maha sempurna. Oleh karena itu, langit dan bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak sama sekali layak baginya. Maka seharusnya kita sebagai makhluk juga melakukan hal yang sama. Karena kita, manusia justru merupakan makhluk yang mendapatkan keutamaan ditempatkan di tempat bumi ini. Allah tundukkan juga apa yang di bumi untuk kepentingan kita. Seharusnya kita merupakan makhluk yang lebih banyak bersyukur, banyak bertasbih, banyak berzikir, mengingat Allah, hingga terbebas dari penjajahan nafsu kita, penjajahan daripada benda yang semuanya bakal kita tinggalkan. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di sini huwa kembali pada Allah, sedangkan ma'akum kembali kepada kita dan seluruh. Tapi bukan kebersamaan ruang dan waktu ya. Kebersamaan ilmunya, rahmatnya, kasihnya, kekuasaannya, perhatian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini menarik. Menarik benar, seakan-akan kalau kita lihat di sini surat Al-Hadid ini merupakan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya memiliki rantai emas yang saling terkait. Yang menjadi kebingungan kita Ustadz ketika Ibnu Taimiyah memberikan gambaran tentang tsummastawa 'alal 'arsy, seperti duduknya seorang raja. Apakah beliau ini nggak melihat secara keseluruhan surat Al-Hadid ini? Kemudian juga yang menarik lagi di sini malah justru penjelasan dari Said Qutb di dalam tafsirnya tadi menjelaskan falahu biha silatul usrati wa uzsul qarabah. Ini kan memberikan gambaran tentang qalbu yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar ruang dan waktu. Yang penting juga di sini Ustadz mungkin perlu penjelasan tentang wujud dan maujud. Kalau makhluk kan semuanya merupakan maujud. Sedangkan wujud adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketika huwa ma'akum aina ma kuntum, ini kan memberikan gambaran hubungan antara maujud dengan wujud Allah. Hubungan antara apakah seperti seseorang ketika melihat 1000 cermin, seorang ini melihat bagaimana maujudnya yang banyak di cermin. Itu mungkin Ustadz ya. Cuman yang menjadi penjelasan di sini Ustadz, ketika tadi Ustadz menjelaskan lahul mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Ini kan 2 kali. Yang satu lagi wa ilaihi turja'ul umur. Yang menarik di sini ada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sepertinya inti dari surat yang pertama sampai yang ke-7 ini dijelaskan dengan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan kata wal batin di sini, apakah batin di sini sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah yang batin ini sesuatu yang terkait dengan qalbu? Apakah batin ini merupakan ma'rifatullah? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, kata sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ketika dijelaskan sabbaha lillah, kemarin Said Qutb memberikan penegasan, jangan sabbaha ini ditafsirkan. Padahal menarik kalau sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard ini dijelaskan, karena ini memberikan pemahaman-pemahaman untuk ayat-ayat yang berikutnya. Apakah sabbaha ini hakiki? Apakah ini sabbaha ini majazi?
Apakah dua-duanya? Karena sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, buat manusia binutkin dengan perkataan, tapi kalau buat makhluk kan dengan keberadaannya. Ini kan memberikan gambaran antara wujud dengan maujudnya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah dengan maujudnya, yaitu makhluk-makhluknya. Ini aja Ustaz, terima kasih. Jadi Ahmadi, paling kita sudah ungkapkan ya, bersama-sama kita baca wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Al awwal wal akhir ya, di sini dengan sendirinya menjelaskan tentang apa? Tentang waktu dan tempat. Artinya al-awwal wal akhir, al-awwaliyah wal akhir di sini berbicara mengenai apa? Mengenai Allah Subhanahu wa taala tidak berawal baik zaman maupun makan. Begitu juga wal akhir. Jadi mustaghriqan di sini ya mencakup semua apa? Ya. Semua apa namanya? Menjelaskan kepada kita di sini semuanya Allah Subhanahu wa taala ya, apabila segala sesuatu memiliki titik awalnya, begitu pula titik akhirnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan semua ini. Dia tidak berawal, tidak ada sesuatu sebelumnya, makanan wa zamanan. Jadi bicara mengenai zamannya, bicara mengenai juga tempat. Nah, sedangkan wadzahiru wal batin menggambarkan kepada kita zatnya. Tidak ada yang lebih jelas dari Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Karena segala sesuatu di alam raya ini semua menunjuk kepada Allah. Dengan sendirinya kita bukan melihat yang menunjuk, tapi melihat kepada apa yang ditunjukkan. Semua merupakan tanda-tanda, isyarat-isyarat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaannya, kekuasaannya dengan nama-namanya penuh yang penuh keindahan. Tapi dalam waktu yang sama, wal batin, dalam arti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak terjangkau oleh indera kita. Bukan karena tidak jelasnya Allah, tapi karena keterbatasan indera kita. Ya, memang dipersiapkan untuk dapat melihat benda, lihat yang sejenisnya, tapi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala bukan disebabkan karena tidak jelasnya Allah, tapi disebabkan karena kelemahan dan kekurangan yang ada pada indera kita. Jangankan Allah, banyak benda-benda yang tak terjangkau oleh pandangan mata kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Jadi Ahmadi, kalau kita renungkan wal awwal wal akhir, sebetulnya menjelaskan kepada kita makna yang amat mendalam. Segala sesuatu berawal, ya, baik itu berbicara mengenai waktu maupun ruang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengawali segala sesuatu, sedangkan dia tidak ada sesuatu sebelumnya. Begitu juga wal akhir, dan dia merupakan akhir dari segala sesuatu, karena segala sesuatu semua berakhir kembali kepadanya. Kemudian wal zahir wal batin di sini menjelaskan. Jadi kata al-batin di sini dengan sendirinya yang tak terjangkau oleh pandangan kita, oleh indera kita. Dia meliputi segala sesuatu mengenai kita, sedangkan kita tidak mengetahui tentang dirinya kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Yuhyi wala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Begitu juga ketika Nabi berangkat menuju Sidratil Muntaha. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nah pada saat itu mazaghal basaru wa ma tagha. Mazaghal basaru wa ma tagha. Artinya Rasulullah menyaksikan hakikat-hakikatnya yang begitu menakjubkan, tapi disebutkan di sini pandangan matanya tidak meleset, tapi wa ma tagha tidak juga melampaui batas yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Mazaghal basaru wa ma tagha. Kesimpulannya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah menyaksikan ayat-ayat kebesaran keagungan Tuhan yang terbesar. Jadi kalau kita renungkan di sini ya, tidak terlihatnya Allah Subhanahu wa taala bukan karena ketidakjelasannya, tapi Allah Subhanahu wa taala kebesaran dan keagungannya tak mungkin dapat dijangkau oleh pandangan mata kita. Seperti Imam Ali ketika ditanya hal ra'aita rabbak, apa kamu melihat Tuhanmu? Dijawab oleh beliau, kaifa a'budu man lam arah. Bagaimana mungkin aku menyembah yang aku tidak lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman. Kalbu dengan hakikat keimanan melihatnya dengan jelas. Malam taraful uyun yang tak terjangkau sama sekali oleh pandangan mata. Nah kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang diuraikan Ibnu Taimiyah diikuti oleh sekian banyak orang. Kalau kita perhatikan Ibnu Taimiyah lebih banyak fokus kepada hadis. Menggiring Al-Quran kepada hadis-hadis yang diriwayatkan. Nah hadis-hadis ini kan tidak terjamin kesohihannya. Di mana banyak orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasul, bertujuan untuk menimbulkan fitnah, bertujuan juga untuk menyesatkan umat Islam. Karena mereka memiliki kedengkian yang luar biasa. Orang-orang yang kafir dari mereka punya kedengkian, di mana mereka tahu kebenaran kaum muslimin, tapi enggan untuk mengikutinya karena kebenaran bukan datang dari mana? Dari golongan mereka. Oleh karena itu, karena kecemburuan mereka terhadap kebenaran yang berpindah dari Bani Israel menuju kaum yang lain, maka mereka menyebarkan wal'iyadzubillah fitnah, menyebarkan juga kebohongan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Nah, orang-orang yang menyimpang hatinya ketika berhadapan dengan ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat, dia bukan mengembalikan yang mutasyabihat kepada muhkamat, tapi mereka justru berusaha untuk mencari ayat mutasyabihat. Lalu dengan tujuan fitnah dan hati mereka yang menyimpang, mereka takwilkan sekehendak diri mereka, bukan mentakwilkannya kembali pada ayat-ayat Allah. Nah, Ibnu Taimiyah sebagai seorang ahli hadis, dia terjebak dalam hadis. Dia mengiring ayat-ayat Al-Quran, mengikuti riwayat-riwayat yang bermacam-macam yang menggambarkan Allah bertangan, menggambarkan Allah berkaki, menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala mirip dengan jasad manusia. Sampai-sampai Anda mungkin pernah dengar ya, sebuah hadis, bahkan hadis ini disyarahkan di Saudi Arabia oleh ulama-ulama mereka. Inna Allah khalaqa Adama ala surati. Allah menciptakan Adam, gambaran itu mirip dengan gambaran Allah Ta'ala. Jadi Inna Allah khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam ala surati. Ini terdapat bahkan di Bukhari. Begitu juga apa? Khalaqa Adam ala surati Rahman. Artinya Adam diciptakan mengikuti gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita melihat diri kita berkepala, bermata, berhidung, bertelinga, juga bertangan dan berkaki, maka ini sebetulnya merupakan gambaran Allah. Riwayat yang lain, Inna Allah khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam gambarannya. Maka kalau kalian memukul, jangan sekali-kali memukul wajah.
Nah, hadis-hadis ini dengan sendirinya akhirnya menjadi sumber inspirasi buat Ibnu Taimiyah dan rombongan-rombongannya. Akhirnya mereka menafsirkan Quran mengikuti riwayat, padahal riwayat-riwayat ini yakin bukan berasal dari orang-orang yang jujur, tapi kebanyakannya berasal dari ahli kitab yang pura-pura masuk ke dalam Islam, atau orang-orang yang lugu yang belajar dari ahli kitab, seperti mereka yang belajar dari Ka'bul Ahbar, yang dianggap sebagai Sayyidut Tabi'in. Kalau orang pergi ke Suriah, mereka akan temukan kuburan Ka'bul Ahbar dan dipanggil Sayyidut Tabi'in. Padahal orang ini orang yang hidup pada masa Rasul, tapi dia nggak datang kepada Rasulullah. Baru pada masa Sayyidina Umar dia datang, dan fitnah mulai bermunculan pada saat itu. Dan sebagian sahabat yang kita sayangkan bertanya kepada Ka'bul Ahbar. Apa yang tidak dirincikan Al-Quran, mereka bertanya kepada Ka'bul Ahbar. Nah, di sana bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Kalau Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan langit bumi dalam 6 masa, lalu jalur Ka'bul Ahbar dalam 7 masa atau 7 hari. Sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku riwayat yang dianggap sahih oleh kalangan sebagian orang. Jadi Ibnu Taimiyah mengingkari majaz. Dianggap majaz itu kebohongan. Lalu kita bertanya, bagaimana firman Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta, di akhirat lebih buta lagi. Nah, kesianan orang-orang yang buta semenjak lahir atau yang buta karena cacat, walaupun dia beriman, di akhirat dia akan lebih buta lagi. Padahal jelas-jelas maksud dari ayat ini menggambarkan orang yang buta hatinya, walaupun sudah tahu kebenaran tidak mengikutinya, di akhirat nanti akan lebih buta lagi dan lebih tersesat lagi jalan. Jadi mereka mengingkari majaz dengan alasan bahwa majaz itu merupakan ungkapan yang penuh dengan kebohongan, berlebih-lebihan. Padahal Allah ketika berbicara kepada kita menggunakan bahasa yang kita fahami, mempergunakan juga metode dan uslub-uslub yang biasa dipergunakan oleh manusia. Allah gambarkan dirinya dalam gambaran-gambaran yang dapat difahami oleh kita semua, padahal hakikat Allah jauh dari apa yang Allah gambarkan, karena gambaran yang ada pada bahasa manusia ini gambaran yang terbatas. Lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang digunakan manusia amat terbatas, sedangkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari apa yang digambarkan dalam bahasa yang biasa dipergunakan untuk kita. Oleh karena itu Allah ungkapkan kan dalam ungkapan-ungkapan seperti dalam surat Luqman maupun dalam surat Al-Kahfi, gambaran yang menyederhanakan kepada kita agar dapat kita fahami. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, apabila samudra dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, maka lautan akan berakhir. Walaupun kami tambahkan lagi lautan, setiap kali berakhir kami tambahkan lautan sebagai tinta, tintanya akan kering, sedangkan kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau ini gambaran dari kalimatnya, apalagi mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ungkapan-ungkapan Al-Quran yang begitu indah, seperti yang saya katakan, bahwa kita dalam menafsirkan ayat mutasyabihat kembali kepada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita dengan jelas mengenai hakikat Allah yang tak mungkin dapat kita fahami. Dan juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak mungkin mendiami tempat karena tempat adalah ciptaannya, atau berdiam dalam waktu karena waktu adalah ciptaannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya segala sesuatu, dan segala sesuatu kembali berakhir padanya, sedangkan dia tidak berakhir kepada sesuatu. Maaf nih agak pasti banyak kurang konsentrasi nih karena flu. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam kesempatan lain, insya Allah ya. Mudah-mudahan untuk semua dalam kesehatan, buaya punya antum dalam keadaan sehat, afiat, dipanjangkan umur, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rab, ya Rab. Abdullah bin Salim juga Allah sembuhkan angkat penyakit insya Allah ya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Pejuang di jalan Allah. Amin ya Rab, ya Rab.
Tafadhal ya Ahmad, ya Ustaz Hamzah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا وأهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعد في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.